So let me share the textbook. So in the last class, we have discussed about the profitability ratios, right? Profitability ratios. Today we are going to discuss about market ratios. That is the last type of different ratios. So actually, market ratio takes the market perception into account. Now the question is, which market? Is it the market of the product or service the company offers, or it is the market of the ownership of the company? Market of the ownership. That means ownership means share, isn't it? Share means share of ownership. So this is actually the capital market, a part of capital market where the shares of different public limited companies are bought and sold. So more specifically, some people call it stock market or share market. আমরা খুব কমনলি এটা জানি যে এটাকে কি বলা হয়, শেয়ার মার্কেট, তাই না? So what is the name of the share market in Bangladesh? Dhaka Stock Exchange, Chittagong Stock Exchange, and so on. And not and so on. There are two exchanges in Bangladesh. Okay. So in the market ratios, you will find that we will take the market price of share into account. আমরা কি করব? আমরা শেয়ার মার্কেটে আমাদের কোম্পানির, যে কোম্পানির জন্য অ্যানালিসিস করছি, সেই কোম্পানির কি কে হিসাবে নিব? মার্কেট প্রাইস। মার্কেট প্রাইস অফ হোয়াট? মার্কেট প্রাইস অফ শেয়ার, তাই না? Market price of shares will be taken into account so that we can incorporate the market perception. Okay, we can incorporate the market perception about the company's future. Okay, because market share price will be higher if everyone thinks that the company will pay high dividend in future. If everyone thinks that the company will perform better in future. Okay, so market ratios are also important, because particularly if you are interested to see the market performance of the company. So the first ratio is price earning ratio, or more commonly known as PE ratio. PE ratio or price earning ratio. Okay, let it be like that. No problem. So price earning ratio. You already know about EPS. Do you know EPS? Earnings per share. So this E stands for earning per share, and this P stands for market price per share. Okay, so it is very easy to calculate. Price earning ratio is equals to market price per share divided by earnings per share. Now the question is, if you want to calculate PE ratio, where do you get this information? Where do you get the earning per share? You get the earning per share from previous calculation, from the calculation of profitability ratio, earning per share, right? So you already know how to calculate earning per share. Then how do you get the market price per share? From the market. Very simple. Market price কোথায় পাওয়া যাবে? মার্কেটে পাওয়া যাবে। তাহলে এখানে মার্কেট কোনটা? ফর এক্সাম্পল ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ। তাহলে ওখানে নিতে হবে কবেকার মার্কেট প্রাইস, বিকজ দ্য মার্কেট প্রাইস ইজ আপডেটিং এভরি সেকেন্ড, এভরি মোমেন্ট ইন ফ্যাক্ট। হ্যাঁ, প্রতি মুহূর্তে বায়ার সেলার কিনতে চাচ্ছে, বিক্রি করতে যাচ্ছে, সেটার পরিমাণ কমছে বা বাড়ছে। ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই ইজ ফ্লাকচুয়েটিং, সো প্রাইস ইজ অলসো ফ্লাকচুয়েটিং every day, every hour, every minute, every second. So which price will you take? Actually, you should, if you take the earning per share based on the balance sheet date,
হ্যাঁ, ব্যালেন্স শিটে যেই ডেট আছে বা ইনকাম স্টেটমেন্টে যেই বছরের শেষ তারিখ আছে, সেই তারিখের যদি ইনকাম স্টেটমেন্ট এবং ব্যালেন্স শিট হয়, তাহলে মার্কেট প্রাইসও ওই তারিখেরই আমরা ইউজুয়ালি নেব ফর দ্য ভেরি বেসিক ক্যালকুলেশন। ঠিক আছে? ফর দ্য ভেরি বেসিক ক্যালকুলেশন। এই যে এটার আবার অন্যটাও নেওয়া যায়, মোস্ট রিসেন্টও নেওয়া যায়। সেটা আবার বিভিন্ন ভ্যারিয়েশন আছে প্রাইস আর্নিং রেশিও। কিন্তু আমরা এই কোর্সে আমরা শুধু বেসিকটাই দেখব। ওকে? আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা যেটা ভেরি বেসিক ক্যালকুলেশন সেটা ইউজ করব। সবাই একই ইউজ করব। সেটা কি? যেই ডেটে ব্যালেন্স শিট বা ইনকাম স্টেটমেন্ট যেই বছরের শেষ তারিখে, হ্যাঁ? সেই বছরের সেই দিনের আবার ওই দিনেও তো প্রাইস কি হচ্ছে? এভরি মোমেন্ট চেঞ্জ হচ্ছে, তাই না? তাহলে কোনটা নিব? নিব হচ্ছে ক্লোজিং প্রাইস। ঠিক আছে? ক্লোজিং প্রাইস। Actually, closing price is the price that is available everywhere. If you want to find the price at 12:05 p.m., you will not get it. So, price earning ratio, is it very difficult to calculate? Actually, the difficulty is to find the market price structure because it is not available in the financial statement. So, what you can do, you can go to the Dhaka Stock Exchange website and you will see there is a link to the data, data of different companies share price. You can also get the past data. Okay, so specifically find the data on the day of the balance sheet. If the balance sheet is on 30th June, then collect the share price on 30th June of that year. Do you understand? Hmm? Do you understand or not? ঠিক আছে? এটা এক্সপ্লোর করতে হবে। ঠিক আছে? ওকে। এরপর হচ্ছে আরো সোর্স আছে। কিছু অন্যান্য সোর্স আছে, বিভিন্ন কোম্পানি যারা স্টক ব্রোকারেজ হাউস অথবা আম অথবা বিভিন্ন ধরনের ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি, বা বিভিন্ন ওয়েবসাইট আছে তারা ডেডিকেটেড টু আ দ্য ইনভেস্টরস। যেমন একটা ওয়েবসাইটের কথা বলতে পারি investing.com, এখানে কিন্তু অনেক ডেটা পাওয়া যায়। ঠিক আছে? স্টক মার্কেট ডেটা ইত্যাদি, ইত্যাদি। যেমন আমি দেখাচ্ছি। investing.com। ঠিক আছে? এখানে যদি আমি কি যেন স্কয়ার ফার্মা না? দেখো এখানে কিন্তু বাংলাদেশের স্টক মার্কেটের ডেটা পাওয়া যায়। তোমরা আছো ক্লাসে? স্কয়ার ফার্মা। এই যে দেখো, দেখেছো? স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড আর এখানে হলো বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ। তার মানে কি এটা বাংলাদেশী কোম্পানি। ঠিক আছে? সো এখানে যদি আমরা যাই, এটা হলো তাহলে দেখবা এখানে অনেক এই যে হিস্টোরিক্যাল ডেটা। হ্যাঁ, এখানে অনেক ডেটা আছে। হ্যাঁ? তোমরা এই ডেটাগুলো দেখে, দেখে মোটামুটি কয়েকদিন সময় ঈদের ছুটিটা কাটাতে পারবা। হ্যাঁ? না মানে আমি বলছি যে অবসর সময়ে ইউ উইল এনজয় এক্সপ্লোরিং দিস ওয়েবসাইট। হ্যাঁ? ঠিক আছে? তাহলে হিস্টোরিক্যাল ডেটাতে যদি আমি যাই, এই যে দেখো, দেখো ডেইলি এই যে ডাউনলোড করার অপশন আছে। এখান থেকে তুমি ডেটা ডাউনলোড করতে পারো। কিন্তু আমাদের সব ডেটা তো দরকার নাই। দেখো এখানে কি আছে? প্রাইস। প্রাইস মানে এখানে মূলত এটা ক্লোজিং প্রাইসটাই দেওয়া থাকে। ঠিক আছে? ধরো স্কয়ার ফার্মার লাস্ট যেটা আমাদের ব্যালেন্স শিট সেটার ডেট ছিল হচ্ছে 2022 এর 30 জুন। তাহলে আমি এখান থেকে আমি এত কিছু দেখতে চাই না। আমি জাস্ট এখান থেকে কি করতে পারি? আ জুন আ জুন 22, হ্যাঁ? এটা দিতে পারি। ঠিক হলো না ভুল হলো? জুন 22 30 তারিখ। আবার এখানে ঘটনা ঘটতে পারে, সেটা হলো 30 তারিখ যদি ছুটির দিন থাকে তাহলে? তাহলে তার আগের দিনেরটা নিব। ইমিডিয়েট প্রিভিয়াস ডে। আর এটাও আমরা নিব একই ডেট। জুন 2022, তারপর হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ তোমার স্ক্রিনে? এটা 30 তারিখ নিব। তাহলে হবে কি? একদিনেরটাই আসবে। এতদিন আসলো কেন? আচ্ছা, হয়তোবা আগের গুলো আসছে এনিওয়ে। ও আচ্ছা, এটা মে মাস আসছে। ও আচ্ছা, এরা এট লিস্ট ১ মাসেরটা দেখাবেই জোর করে। সো আমাদের কিছু করার নাই। হ্যাঁ?
জুন 30 তারিখ। সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি 30/6 তে প্রাইস কত ছিল? 216.70। হ্যাঁ? দ্যাট ইস দ্য ক্লোজিং প্রাইস। এটা প্রাইস যেটা অনলি প্রাইস লেখা আছে সেটা ক্লোজিং প্রাইস। হ্যাঁ? এটা তোমরা নিবা। তাহলে এই ডেটের আমরা স্কয়ার ফরম্যাট যে কি বলে ওটা? উম আ দেখি এখানে আমি ডাউনলোড করে রেখেছি মনে হয়। হ্যাঁ, স্কয়ার ফর্মা। না ওটার দাম বেড়েছে কমেছে এরকম কিছু। ওটা তো এগুলো বললাম তো এগুলো এক্সপ্লোর করে তোমাদের ঈদের ছুটি খুব মজার কাটতে পারে। মানে অনেক তথ্য আছে, হ্যাঁ? কি? লাল সবুজের দাম বেড়েছে যখন তখন হলো খুশি সবুজ রং। আর যখন দাম কমছে মন খারাপ লাল রং। এটাই আর কিছু না। তাহলে ফিন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট হচ্ছে আমি আচ্ছা তোমরা এটা দেখতে পাচ্ছ না, না? নিউ শেয়ার। দেখো আমি স্কয়ার ফার্মার আ ফিন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট দেখাচ্ছে এখন। ঠিক আছে? তাহলে এখানে আমরা সম্ভবত 60 পেজে আছে। পেজে তো সহজে যাওয়া যাচ্ছে না। আচ্ছা অনেক ইয়ে করে দিতে হবে। স্ক্রল বার দিয়ে যাই। আরেকটু। স্কয়ার ফার্মাটা কাউকে দেইনি। কারণ আমি তোমাদেরকে এখান থেকে এক্সাম্পল দিব সেজন্য। ঠিক আছে? অনেকে ভাবছে যে ইস! স্কয়ার ফার্মা যদি পেতাম, তাই না? হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওকে, আহ কোথায় যেন গেল? হ্যাঁ, হ্যাঁ। রেকর্ডিং অন করা নাই? আছে ওই যে ওখানে দেখবা। কোথায় যেন? হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। এটা খেয়াল করবা, হ্যাঁ। মাইক অন করা আছে কিনা এটাও খেয়াল করবা। হুম। আচ্ছা, আচ্ছা। ঠিক আছে দেখো ওদের হচ্ছে এই পার্টিকুলার এটা যেহেতু 21 এর ইয়ে তাহলে এখানে এটা হচ্ছে 30 শে জুন ২০২১ হলো ডেট। তাহলে 30 শে জুন ২০২১ টা নিতে হবে এটার জন্য। আবার তার আগের বছর হলো 30 শে জুন ২০২০। তাহলে 30 শে জুন মানে ৩ বছরের ৩ টা ডেটা আমাদের লাগবে। ৩ বছরের প্রাইস আর্নিং রেশিও ক্যালকুলেট করতে গেলে। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? কি বোঝা নাই? ঠিক আছে? তাহলে ৩০ শে জুনের আমরা এখান থেকে কি নিব? আর্নিং পার শেয়ার। আর্নিং পার শেয়ার তো আমরা ক্যালকুলেট করব সেটা তো আমরা আগে দেখেছি। তাহলে ৩ বছরের জন্য ৩ টা আর্নিং পার শেয়ার পাবো সেটা দিয়ে আবার ডিভাইড করব কাকে? ওই ৩ বছরের ৩০ শে জুন তারিখের আর্নিং পার শেয়ার প্রাইস মার্কেট প্রাইস পার শেয়ারকে। যেটা কিভাবে পাবা সেটার একটা এক্সাম্পল দিলাম। Not necessarily you have to collect it from investing.com. You can collect it from Dhaka Stock Exchange website. You can collect it from Lanka Bangla website or Stock Bangladesh website or there are so many other Bangladeshi websites that provide the stock market data. Okay? Is it clear? So let us go back to the ratio. So price earning ratio is like this. Now the question is how to interpret this ratio. We have learned what is the definition of the ratio, how to get the values from different sources. Then we have also uh, how to get the values from different sources. Now the question is whether a higher value of price earning ratio is better or lower value of price earning ratio is better, or what is the explanation of this ratio. আমরা যদি এটার ইন্টারপ্রিটেশনটা বুঝতে পারি তাহলে আমরা নিজেরাই বলতে পারবো যে এটার হায়ার ভ্যালু বেশি নাকি লোয়ার ভ্যালু বেশি, তাই না? তাই কি না? কি আছো? হুম? নাই? আমরা যদি প্রাইস আর্নিং রেশিওর ইন্টারপ্রিটেশনটা বুঝতে পারি তাহলে বলতে পারবো না যেটা বেশি হওয়া ভালো না কম হওয়া ভালো, তাই না? সেটাই বলছি। তুমি বুঝতে পেরেছো? ঠিক আছে, তাহলে আমরা বোঝার চেষ্টা করি। So let us look at the ratio. Let's say, just to give an example, let's say the market price per share is 120 taka of a particular company and earning per share is 12 taka. So what is price earning ratio? The price earning ratio is 10. What does that mean? It means for every dollar of earning per share,
the investors in the share market are ready to pay $10 price for the share. কারণ আর্নিং পার শেয়ারও প্রতি শেয়ারে, আবার মার্কেট প্রাইস পার শেয়ারও প্রতি শেয়ারে। তার মানে এই বছরের ৳1 আর্নিং এর 10 গুণ টাকা দিয়ে শেয়ার কিনতে রাজি আছে সবাই, তাই না? কারণ মার্কেটে তো অলরেডি ওই প্রাইসে কেনা বেচা হয়েছে, তাই হচ্ছে না? তাই হচ্ছে কিনা বলো? তুমি যদি জাস্ট কথার কথা, তুমি যদি আম ডিম কত করে টাকা একটা ডিমের দাম এখন? হুম? আমার মনে হয় ৳14। ঠিক আছে? তো তোমরা অনেকে বাজার করো দেখা যাচ্ছে, তাই না? তাই? কে, কে বাজার-টাজার করো, ডিম-টিম কেনো? হ্যাঁ, যারা ফ্যামিলি ছাড়া থাকো তাদের তো একটা সবচেয়ে বড় ভরসার জায়গা হলো ডিম, তাই না? Isn't it? তাই কিনা বলো? You agree or not? নাকি আমার সব কথায় এগ্রি করতে হবে তা না? কারণ আমিও তো তোমাদের মতো ছিলাম একসময়। যখন অনেক সময় রাইট সামটাইমস। বাট যারা মেসে থাকো অথবা কয়েকজন ফ্রেন্ডস মিলে একসাথে থাকো তাদের জন্য হচ্ছে যে যখন কিছুই নাই তখন ভরসা হলো একদম নিচে দৌড়ে গিয়ে একটা ডিম নিয়ে আসা। তাই না? সো ডিমের দাম সবাই জানবে। এজন্য ডিমের এক্সাম্পল দিচ্ছি। সো হাউ মাচ ইস দ্য প্রাইস অফ অ্যান এগ? লেটস সে $14. নাও ইফ ইউ বাই 10 eggs for $140, then what is the price per egg? $14। তার মানে ওই যে 140 কে আমরা যদি 10 দিয়ে ভাগ করি তাইলেই তো পাচ্ছি প্রতি ডিমের জন্য আমাকে দিতে হচ্ছে $14, তাই হচ্ছে না? তাই তো? সেইভাবে এই রেশিও যে যেহেতু শেয়ার হোল্ডাররা একটা শেয়ারের জন্য $120 দাম দিচ্ছে আর এবার তারা আর্নিং পার শেয়ার পাচ্ছে $12 আর্নিং প্রতি শেয়ারে। তার মানে $1 আর্নিং এর জন্য তারা কত টাকা দিতে রাজি আছে? $10। কেন? এটা ভাবো। এখন পাবে সে $1 আর্নিং। এর বদলে এর জন্য তো সে $1 দেওয়ার কথা। তাহলে বাকি $9 কেন দিচ্ছে? কেন? কমপ্লিট অ্যান্সার হলো না। হ্যাঁ, বলো। বাকি $9 কেন দিচ্ছে? এটার অ্যান্সার দাও। আচ্ছা, পার্শিয়ালি আমি অ্যান্সার নিতে পারি, বাট আরো একটু ডিটেইল বলতে পারবেন এই তো। Why are they paying $9 extra over the current $1 earning? কারণ কি? ওই শেয়ার কিনলে কি সে বেশি কিছু পাবে আর? ৳1 বেশি পাবে এবার? শেয়ারের দাম বাড়ানো তো কারণ কেউ কি শেয়ার বাজারে ইনভেস্ট করে শেয়ারের দাম বাড়ানোর জন্য? না, না, তার চিন্তা কি? যে কেন সে $9 বেশি দিচ্ছে? সেল করতে পারবে $9 বেশি দিয়ে। কিন্তু প্রাইস আর্নিং রেশিও তো ব্যাপারটা ওরকম না। স্ট্রেইট ফরওয়ার্ড চিন্তা করো। যে ৳1 এই বছরের প্রফিট পাচ্ছে কিন্তু সে দিচ্ছে ৳10। তার মানে ৳1 র জন্য ৳1 তো পেলই। আর বাকি $9 কিসের জন্য দিচ্ছে? হোয়াট ইস দ্য ওই $9 কিসের প্রাইস? না, শেয়ার হোল্ডার তো সে এমনিই হবে। শেয়ারের জন্য যে সে ৳1 র জন্য ৳1 দিত তাও শেয়ার হোল্ডার হতো, তাই না? তার কাছে থাকবে কিভাবে? সে তো টাকা দিয়ে দিচ্ছে অন্যকে। তার কাছে শেয়ার থেকে যাবে। হ্যাঁ। না, না, সে তো মার্কেট প্রাইস একা চাইলে বাড়াবে কিভাবে? কেন বাড়াতে চাচ্ছে? বা বাড়াতে চাচ্ছে ব্যাপারটা তো তা না। এটা হলো সে মনে করছে যে এটার দাম আরো বেশি। তাই না? সেজন্যই না সে বেশি দিচ্ছে। তাহলে কেন মনে করছে যে এটার দাম ৳9 বেশি হবে? মানে এখন আমি ৳1 পাবো তার বদলে ৳1 তো দেওয়ার কথা। তাহলে আরো ৳9 কেন দিব? কে বলল? ফিউচার, ফিউচারে পাবে সেগুলোর দাম আছে না? ৳1 দিয়েছে হচ্ছে কারেন্ট ৳1 র জন্য। আর বাকি ৳9 দিয়েছে কেন? ফিউচার এসে আরো পাবে। তাই না? এটা সবাই জানতা কিন্তু ঠিক বলবা কিনা বুঝতে পারতেছিলাম না। তাই না? ব্যাপারটা তো তাই। তাহলে এই ৳10 র মধ্যে ৳10 র মধ্যে যেহেতু রেশিওটা হচ্ছে আমাদের, রেশিওটা ইন্ডিকেট করে ফর এভরি টাকা অফ আর্নিং পার শেয়ার হাউ মাচ প্রাইস ইস গিভেন $10। এটাকে আমরা ২ ভাগে ভাগ করতে পারি ১ আর ৯। তাহলে এই ৳১ হচ্ছে ফর কারেন্ট আর্নিংস। হ্যাঁ? আর এই ৳৯ কেন? ফর ফিউচার প্রসপেক্ট। ফিউচার যে আর্নিং হবে এটাই তো ফিউচার প্রসপেক্ট নাকি? ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা। ইজন্ট ইট? তাই তো? হুম? আছো? তাই তো নাকি? বাকি ৳৯ কি এখনকার জন্য দেয় নাই তো। দিছে কিসের জন্য? ফিউচার প্রসপেক্ট এর জন্য। ঠিক আছে? তাহলে এই প্রাইস আর্নিং রেশিও যদি অনেক বেশি হয়, ধরো ১০ এর জায়গায় এটা ১৫, তার মানে কি? তার মানে সে আরো বেশি দিচ্ছে।
ফিউচারের জন্য কত দিচ্ছে? 14। তো কেন দিচ্ছে 14? কারণ এটা সে ভাবছে এটার ফিউচার আরো ভালো। ফিউচারের জন্য তো এটাও বাট আরো ডিপে চিন্তা করো। যে ওইটার ফিউচার এত ভালো যে সে ৯ টাকা এক্সট্রা দিচ্ছে। তাহলে এটার ফিউচার কি? নিশ্চয়ই তারা ভাবছে যে আরো খারাপ, তাই না? আরো ভালো। সেজন্যই না প্রাইস। তার মানে একটা কোম্পানির প্রাইস আর্নিং রেশিও যদি বেশি হয়, তাহলে আমরা কি ধরে নিব? ধরে নিব দ্যাট দ্য ইনভেস্টরস আর মোর অপটিমিস্টিক অ্যাবাউট দ্য ফিউচার প্রসপেক্ট অফ দ্য কোম্পানি। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ইন্টারপ্রিটেশন? বোঝা গেল? আরেকবার হচ্ছে ইফ দ্য প্রাইস আর্নিং রেশিও ইজ হায়ার, it indicates that the investors are optimistic, more optimistic about the company's future prospect. Is it clear? ঠিক আছে, বোঝা গেল নাকি? তাহলে প্রাইস আর্নিং রেশিও বেশি হওয়া ভালো না কম হওয়া ভালো? ইয়েস, বেশি হওয়াটা বেটার। হ্যাঁ, কিন্তু এটাতে আরেকটু অন্যভাবে চিন্তা করতে হবে। হ্যাঁ, প্রাইস আর্নিং রেশিও বেশি হওয়া ভালো, কিন্তু বেশি ভালো আবার ভালো না। কারণ হচ্ছে তুমি একটা জিনিস খেয়াল করবা যে মার্কেট প্রাইস এই রেশিওটা ক্যালকুলেট করতে আমাদের লেগেছে কি মার্কেট প্রাইস। তাহলে মার্কেট প্রাইস কিভাবে আসে? ফ্রম দ্য ইন্টারেকশন অফ কি? ইকোনমিক্স পড়েছো না? বলো। মার্কেট প্রাইস কিভাবে ডিটারমিন হয়? সাপ্লাই এন্ড ডিমান্ড। আর সাপ্লাই আর ডিমান্ড কারা করে শেয়ার মার্কেটে? যারা শেয়ার মার্কেটে বেড়াতে যায়, যারা ইনভেস্ট করতে যায়, শেয়ার কিনতে যায়, তারা হলো ডিমান্ড ক্রিয়েট করে। আর যারা বেচতে যায় তারা কি ক্রিয়েট করে? সাপ্লাই ক্রিয়েট করে, তাই না? তো তার মানে কি দিস ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই ইজ বেসিক্যালি দ্য ডিসিশনস অফ দ্য ইনভেস্টর্স ইন দ্য শেয়ার মার্কেট, তাই না? তো যখন একটা কোম্পানি সম্পর্কে ভালো নিউজ আসে তখন কি হয়? তখন সেটার ডিমান্ড বেড়ে যায় না কমে যায়? বেড়ে যায়। তখন সেটা ডিমান্ড বেড়ে যায়। তাহলে তখন সেটা ডিমান্ড বেড়ে গেলে কি হবে? তার প্রাইস বেড়ে যাবে। মানে ডিমান্ড বাড়বে আর সাপ্লাইও কমবে। কারণ যাদের আছে তারাও হোল্ড করার চেষ্টা করবে। না, সেটা সেটা তো ফিউচারে তোমার টাইম মেশিন থাকলে দেখে আসতে পারবা। বাট তোমার তো টাইম মেশিন নাই। এগুলো সবই হচ্ছে ফিউচারের ব্যাপারে পারসেপশন। তাই না? পারসেপশন ছাড়া তো আমাদের হাতে কিছু নাই। সেটাও পারসেপশন বা সেটাও হচ্ছে আমাদের প্রেডিকশন। ওটাকে বরং আমরা বলতে পারি প্রেডিকশন। তাই না? হ্যাঁ? হ্যাঁ, সেটাই। এনালিসিস করে তুমি প্রেডিক্ট করতে পারো বাট নট নেসেসারিলি প্রেডিকশন উইল বি ট্রু। হ্যাঁ? আর পারসেপশন হচ্ছে আরেকটু সাবজেক্টিভ। যাই হোক, তো তাহলে কি হচ্ছে? তাহলে এই যে ডিমান্ড এবং সাপ্লাই এর উপরে প্রাইস ডিপেন্ড করে। হ্যাঁ? তার মানে হলো ইনভেস্টরদের যে পারসেপশন তার উপরে আসলে প্রাইস আর্নিং রেশিও ডিপেন্ড করবে। তো ইনভেস্টরদের পারসেপশন কিভাবে আসে? এটা আসে হচ্ছে তাদের সাইকোলজি এখানে একটা বড় ভূমিকা পালন করে। করে না? হ্যাঁ, অনেক সময় দেখা যায় যে সত্যিকার অর্থে একটা কোম্পানির ফিউচার প্রসপেক্ট ভালো ভাবার কারণ নাই। তারপরেও ইনভেস্টররা ভাবছে। এরকম হতে পারে। আবার কখনো এরকমও হতে পারে একটা কোম্পানির ফিউচার প্রসপেক্ট ভালো ভাবাটাই সঙ্গত, বাট বেশিরভাগ ইনভেস্টর সেটা ভাবছে না। হ্যাঁ, এখনো চেষ্টা করছে। সো বোঝাই যাচ্ছে। হ্যাঁ, শুধু তাই না, অনেক কোম্পানি ছিল একটা সময় যখন রেগুলেশন এত স্ট্রং ছিল না এখনকার মতো। দেখা গেছে যে একটা কোম্পানি তার কিছুই নাই। ইনফ্রাস্ট্রাকচার বলতে কিছুই নাই। অথচ সেই কোম্পানির দাম বাড়ছে তো বাড়ছে। তার প্রাইস আর্নিং রেশিও বেড়ে জাম্প করছে প্রচুর। ঠিক আছে? সো এটা কেয়ারফুল থাকতে হবে। হ্যাঁ? প্রাইস আর্নিং রেশিও দেখলেই মনে করা যাবে না, বেশি দেখলেই মনে করা যাবে না যে এটা হলো একেবারে খুব বেশি মানেই যে খুব ভালো তা না। এমনও হইতে পারে দ্যাট ইন্ডিকেটস আ বাবল সিচুয়েশন। বাবল মানে হলো এমনিই ফুলে ফেঁপে বড় হইছে রিউমার এর কারণে বা আর্টিফিশিয়াল ডিমান্ড এর কারণে। বোঝা গেল? এটা হতে পারে। এবং দিস ইস ভেরি কমন ইন মেনি স্টক মার্কেটস, পার্টিকুলারলি ইন বাংলাদেশ অলসো। বাংলাদেশে আমরা প্রায়ই শুনে থাকি যে এখানে অনেক রিউমার বা অনেক আর্টিফিশিয়াল ডিমান্ড ক্রিয়েটের মাধ্যমে দেখা যায় একটা শেয়ারের প্রাইসকে বাড়ানো হয় অথবা কমানো হয়। হ্যাঁ? সবাই অনেকে এটাকে বলে খেলা। হ্যাঁ? যে এখন এই শেয়ার নিয়ে খেলা হবে। তখন এই তথ্যটা যারা জানতে পারে তারা কি করে? তারা গিয়ে ওই শেয়ারটা তাড়াতাড়ি করে কিনে ফেলে। বোঝা গেছে? আবার তাদেরকে আবার কিছু লোক ফলো করে। তাদেরকে যারা ফলো করে তারা আবার কিছুদিন পরে আরেকটু বেশি দামে কেনে। ওদেরকে আবার ফলো করে কিছু লোক কেনে, তারা আরো বেশি দামে কেনে। এইভাবে কিনতে এমন একটা বেশি প্রাইসে কেনে
তখন আবার প্রথমে যারা কিনছিল তারা আবার কি করে, বিক্রি করা শুরু করে। ঠিক আছে? তখন প্রাইস নামতে নামতে যখন সবাই বুঝে যে না এখন তো ধস নামা শুরু হয়েছে, সবাই দৌড়ে বিক্রি করতে যায়, তখন প্রাইস একেবারে সুইসাইড, জাম্প ফ্রম দ্য রুফ, বাবল বার্স্ট। বাবল নিয়ে খেলছো না তোমরা? ফুট দিলে বিরাট বড় বাবল হয়, তবে আকাশে উঠতে উঠতে একসময় কি হয়, দম ফুরাইলে শেয়ার সেল করলে, না কোম্পানি তো শেয়ার ইস্যু করেই খালাস, এগুলো আমরা টপিক 1 এ পড়েছি। তারপরে শেয়ার সেকেন্ডারি মার্কেটে বেচা কেনা হয়, আরো পড়বো, আরেকটা টপিক আছে। ঠিক আছে? কোম্পানি ইস্যু করে সে টাকা নিয়ে বিজনেস করছে, আর এদিকে শেয়ার যে ট্রান্সফার হচ্ছে সেটার আবার একটা মার্কেট আছে। সেই মার্কেটে আসলে সেই মার্কেটের শেয়ার প্রাইস যেন বেশি হয়, সেটাই হলো ম্যানেজমেন্টের গোল, এটা আমরা পড়েছিলাম। ঠিক আছে? ঠিক আছে? তার মানে প্রাইস আর্নিং রেশিও যদি ইন্ডাস্ট্রির সাথে ম্যাচ করে তার থেকে একটু বেশি, তাহলে আমরা রিজনেবলি ভাবতে পারি প্রবাবলি দেয়ার ইজ এ গুড প্রসপেক্ট। ইফ দ্য প্রাইস আর্নিং রেশিও ইজ ফার হাইয়ার কম্পেয়ার টু দ্য far high compared to the industry average, then we have to look for the reason why. If there is a convincing reason, then okay, we can say, well, definitely it is a good share, it has a very good future prospect. কিন্তু আমরা যদি দেখি এই কোম্পানির এমন কোনো স্পেশালিটি ঘটে নাই, বা এমন কোনো বিশেষ কারণ ঘটে নাই যার কারণে প্রাইস বেশি হবে, কিন্তু ইন্ডাস্ট্রির এভারেজ প্রাইস আর্নিং রেশিও হলো 12 আর এর হচ্ছে 125 প্রাইস আর্নিং রেশিও, কিন্তু এটার পেছনে কোনো ব্যাখ্যা নাই, তখন আমরা বুঝবো প্রবাবলি there is a artificial demand or manipulation or bubble, whatever. বুঝা গেল? Try to invest in value stocks. ভ্যালু স্টক মানে কি? যেই স্টক গুলো ফান্ডামেন্টালি সেগুলো ভালো এবং ওভার টাইম, যেটা হঠাৎ করে প্রফিট হবে মানেই এখানে 2 নম্বরে কিছু একটা আছে। ঠিক আছে? কিন্তু যেই স্টক গুলো তুমি অ্যানালিসিস করবে, এই যে রেশিও অ্যানালিসিস শিখছো, আরো ফার্দার হয়তো শিখবা তোমরা, বিশেষ করে যারা ফাইন্যান্সে মেজর করবা, বা না করলেও তোমরা শিখতে পারো। সো ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিসিস করে দেখবা যে কোন কোম্পানির গভর্নেন্স ভালো, ওই যে এজেন্সি কনফ্লিক্টের কথা বলেছি, অর্থাৎ যে কোম্পানিগুলোর যারা কন্ট্রোলিং, আমরা যদিও এখানে থিওরিতে পড়েছি ওনারশিপ এন্ড ম্যানেজমেন্ট, বাট বাস্তবে কিন্তু ইট ইজ মোর কমপ্লেক্স। ইউ হ্যাভ টু সি হু আর দ্য আলটিমেট কন্ট্রোলিং পিপল অফ দ্য কোম্পানি। সো আর দে এক্সপ্লয়টিং দ্য আদার পিপল, যারা নন কন্ট্রোলিং তাদেরকে এক্সপ্লয়েট করছে কিনা, এবং এটা যে কোনো পার্টিই হতে পারে। ঠিক আছে? তাহলে কন্ট্রোলিং পার্টিদের টেন্ডেন্সি আছে কিনা নন কন্ট্রোলিং পার্টিকে এক্সপ্লয়েট করা, তাদেরকে ঠকিয়ে পয়সা মেরে দেওয়া, এটা তাদের টেন্ডেন্সি আছে কিনা এটা দেখবা। তারপর দেখবা এই কোম্পানির সত্যিকারের প্রোডাক্ট সার্ভিস মার্কেটে বিজনেস কেমন, ফিউচার প্রসপেক্ট কেমন, এবং ডিভিডেন্ড দেওয়ার হিস্ট্রি কেমন। ঠিক আছে? এগুলো দেখে যদি দেখো যে একটা শেয়ার ভালো, তখন তুমি দেখবা যে ওইটার শেয়ার মার্কেট কি আন্ডার ভ্যালুড কিনা। দেখা গেল একটা কোম্পানি সব দিক থেকে ভালো, কিন্তু ওর প্রাইস আবার অনেক হাই, তখন তুমি বেশি দামে কিনলে তো ঠকবা। তোমাকে দুইটা জিনিস দেখতে হবে, যে এটা ভালো কিনা, তারপরে দেখতে হবে এটার দাম কম কিনা, আন্ডার ভ্যালুড কিনা। ঠিক আছে? তাহলে আন্ডার ভ্যালুড এটা বোঝার জন্য তোমাকে আবার ভ্যালুয়েশন শিখতে হবে, যে কিভাবে ভ্যালু, একটা স্টকের ভ্যালু ক্যালকুলেট করা যায়। ঠিক আছে? সেটা তো তোমাদের রেশিও দরকার হবে। হ্যাঁ? সো স্টক প্রাইস ভ্যালুয়েশন, এটা অবশ্য তোমরা আরেকটা হয়তো বা মানে আরো বেটার ওয়ে, এগুলো যারা ফাইন্যান্সে মেজর করবা তারা পরবর্তীতে শিখবে, বাট এখানে বেসিকটা অন্তত শিখবে। ঠিক আছে? আর প্র্যাকটিসে গেলে নট নেসেসারিলি ফাইন্যান্সে পড়ে স্টক বিজনেস করতে হয়। হ্যাঁ, অনেকে দেখা গেছে যে জিডি পাইলট, কিন্তু সে রিটায়ার করার পরে শেয়ার মার্কেটে বিজনেস করছে, শিখছে, প্র্যাকটিক্যালি গিয়ে শিখছে যে এই জিনিসগুলো কিভাবে করে। ঠিক আছে? বাট ইফ ইউ আর পারসন উইথ ফিনান্সিয়াল লিটারেসি, ফাইন্যান্স কোর্স করে গিয়েছো, তাহলে তোমার এটা ক্যাচ করতে আরো কুইক হবে, আরো কুইকলি ক্যাচ করতে পারবে। ঠিক আছে? সো ইফ ইউ ইনভেস্ট, ইউ শুড ইনভেস্ট ইন দিস ম্যানার। বাট ছোটখাটো ফ্লাকচুয়েশন, প্রাইস ফ্লাকচুয়েশন, সেটার অপরচুনিটি নেওয়া খারাপ না। কিন্তু যেখানে ম্যানিপুলেশন হচ্ছে, আর্টিফিশিয়াল ডিমান্ড ক্রিয়েট করা হচ্ছে, বা আর্টিফিশিয়াল সাপ্লাই শর্টেজ ক্রিয়েট করা হচ্ছে, হ্যাঁ, বা সাপ্লাই হাই করে দেওয়া হচ্ছে, সেগুলোতে জেনে শুনে কখনো ইনভলভ হওয়া যাবে না, সেগুলোর ওয়ান অফ দ্য পার্টি হওয়া যাবে না। হ্যাঁ, বাট ইউ ক্যান সেল ওয়েন দ্য প্রাইস ইজ ভেরি হাই, ইউ ক্যান সেল, বাট ডোন্ট বি আ পার্টি অফ দ্য ম্যানিপুলেটিং গ্রুপস। ঠিক আছে? ঠিক আছে? ধরো সবাই এটার গুজব রটিয়ে দাম অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ, তখন তুমি দাম মার্কেটে বেড়েছে, তোমার আগে থেকে কেনা ছিল, তুমি বিক্রি করছো, সেটাতে সমস্যা নেই। বাট কিন্তু তুমি এই দাম বাড়ানোর প্রসেসের মধ্যে ইনভলভ, ডোন্ট বি দ্যাট। আন্ডারস্ট্যান্ড? হুম? ঠিক আছে। তাহলে আমরা দেখলাম প্রাইস আর্নিং রেশিও। ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ? এনি কোয়েশ্চেন অ্যাবাউট প্রাইস আর্নিং রেশিও? তাহলে প্রাইস আর্নিং রেশিও কনক্লুশন কিভাবে হবে? কনক্লুশন হবে এইভাবে,
you have to look at the price earning ratio of the industry as well, and then see whether it is abnormally high or low. If it is abnormally high, that it also indicates a level of risk. There is a risk of going it down if there is no explanation for that. You have to know that. Another market ratio is market to book ratio. Market to book ratio. So market to book ratio is market price per share divided by, so market price per share. Let me write down the full. Can I erase this one? So market to book ratio, MB ratio, is equals to market price per share divided by book value per share. So you already know how to get the market price per share, right? আমরা জানি না অলরেডি এটা মার্কেট প্রাইস পার শেয়ার কোথায় পাবো জানি তো, ঠিক আছে? আচ্ছা, বুক ভ্যালু পার শেয়ার কোথায় পাবো? এটা পাবো হচ্ছে ব্যালেন্স শিটে, কারণ ব্যালেন্স শিটে থাকে হলো ইকুইটি, তাই না? ইকুইটি। যদি একটা কোম্পানির কোনো প্রেফার্ড ইকুইটি না থাকে তাহলে সব ইকুইটি কি কমন ইকুইটি, ঠিক আছে? সব ইকুইটি হচ্ছে কমন ইকুইটি। আমরা মূলত কমন ইকুইটি নিয়ে কথা বলছি এখানে। তাহলে মার্কেট প্রাইস পার শেয়ার মানে কমন শেয়ার আর কি। হ্যাঁ, নরমালি প্রেফার্ড শেয়ার মনে হয় আমাদের, তোমরা কেউ পেয়েছো কোনো কোম্পানির? কোনো কোম্পানি পেয়েছো? তোমাদের বিভিন্ন কোম্পানি অ্যাসাইন করা হয়েছে। হ্যাঁ, কিন্তু পেয়েছো কিনা, তোমার কোম্পানির পেয়েছো কিনা? আমার মনে হয় তোমাদেরকে যে কোম্পানিগুলো অ্যাসাইন করা হয়েছে সম্ভবত কারণ নাই। ঠিক আছে, যাক। তো মার্কেট প্রাইস পার শেয়ার ডিভাইডেড বাই বুক ভ্যালু পার শেয়ার। Book value means accounting book value. So balance sheet is one accounting book. Okay, so you have to find the total equity in the balance sheet. Total equity in the balance sheet. In case your company has preferred equity, then total equity minus preferred equity, so that you get the common equity. Got it or not? Okay, so total common equity divided by number of share. Number of share কিভাবে পাওয়া যাবে এটা আর্নিং পার শেয়ার করার সময় আমরা দেখেছি অলরেডি, ঠিক আছে? সো ব্যালেন্স শিটের টোটাল কমন ইকুইটি ডিভাইডেড বাই কি বলো, নাম্বার অফ আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার। এটা তোমরা অলরেডি এর আগে আর্নিং পার শেয়ারও করেছো। সো হোয়াট ডাজ ইট ইন্ডিকেট? ইট ইন্ডিকেটস দ্য সিমিলার থিং, ইউ নো, how many times the market price per share compared to the balance sheet book value of the share. So the higher the market to book ratio, higher the investors perception, better the investors perception about the company's future prospect. Okay, and again this is similar, the interpretation is similar to price earning ratio. No, higher is better, but too high must be accompanied with explanation. Why is it too high? If there is no explanation, then that is a possibility of indication of the manipulation or bubble or something like that. Yes. ইমিডিয়েট কি দরকার? অ্যাকশন বলতে কি ধরনের অ্যাকশন? ও আচ্ছা, তোমার সময় না থাকলে কি করবা? একটাই তো সময় আছে, আর সময় থাকলেও যদি না করো তাহলে ভালো না, ঠিক আছে? But if you are investing a lot of money, you should give time. You should not be, so quick in your conclusion. জেনে বুঝে অ্যাপ্লাই ইনভেস্ট করতে হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এইবার আমাদের, সো দ্যাট ইজ অল আই থিঙ্ক অ্যাবাউট রেশিও অ্যানালিসিস। Okay, after that we will continue with the DuPont analysis, but before that I will invite one of you to discuss about the data collection issues. You are having some kind of data collection issues, right?
You are not getting some data directly. Hmm. So I am going to request one of our class member of the class to show the issues, the solution to the issues. Are you ready? আসো। তোমার কি কোম্পানি যেন? হ্যাঁ? ডরিন পাওয়ার। এটা আমরা ফিন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টটা ডাউনলোড করে ফেলি, তাই না? নাকি? আছে? তাহলে নিয়ে আসো।